हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू योर बॉटनी लेक्चर। बेटा अज आप स्टार्ट करांगे ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया इनू साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, किसी नाम नाल भी क्वेश्चन आ सकता है। सो ध्यान नाल तुसीं इनू रिमाइंड करना है, याद करना है। सब तो पहला एज पर अदर एलगे इहदे विच भी आपां क्लासीफिकेशन ऑफ ऑसिलेटोरिया ही देखांगे। फाइलम साइनोबैक्टीरिया, डिवीजन थैलोफाइटा, क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर ऑसिलेटोरियल्स, फैमिली ऑसिलेटोरियसी, जीनस ऑसिलेटोरिया अंडरलाइन जरूर करना है बेटा। तो वाउकर्स साइंटिस्ट सीगा गोमोंट, जिन्हें 1822 दे विच ये वाली टर्म दिते सीगे साइनोबैक्टीरिया। फिर जे असी गल करिए अकरेंस की, तो ऑसिलेटोरिया जिहड़ा आ फ्रैश वाटर प्रेजेंट हुंदा आ। लगभग इहदियां 76 स्पीशीज़ देखिया गईयां आ। स्पीशीज़ जिहड़ियां आ फ्रैश वाटर पॉल्यूटेड वाटर, जिथे पॉन्ड च पॉल्यूटेड वाटर होएगा, नालियां दे विच, ड्रेन्स मैंने नालियां, स्ट्रीम्स मैंने छोटियां छोटियां नहरां, कैनाल्स वगैरह है ना, डैम्प सॉयल पत्थरां ते मिल जांदा आ। हुण वाटर सरफेस ते कई बार ब्लू लेयर्स देखिया हुंदियां आ। स्कम्स मैंने लेयर्स, ब्लूइश मैंने कलर, ब्लू कलर दे लेयर्स फॉर्मड हुंदियां आ वाटर ते एट द सरफेस ऑफ वाटर इन पॉन्ड या रिवर्स या लेक्स। वो हुंदियां आ ड्यू टू ब्लू ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टीरिया। इस तो इलावा कुछ स्पीशीज़ जिहड़ियां आ वो मेराइन हुंदियां आ। मेराइन मैंने समुंदर च पाईयां जांदियां आ। फ्यू अकर्स इन सॉल्टी लेक्स, जिहड़ी कोई समुंदरां दे कंढे समुंदरां दे आले दुआले लेक्स, आले दुआले शहरां च जिहड़ियां लेक्स हुंदियां आ, कई बार वो सॉल्टी वाटर उन्हां च हुंदा आ, उत्थे मिल जांदे आ। फॉर एग्जाम्पल ओ मीनस ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया सलाइना, इन्हां अंडरलाइन अलग अलग करना आ। सम स्पीशीज़ जिहड़े प्लैंकटोनिक हुंदे आ। फॉर एग्जाम्पल ऑसिलेटोरिया रुबेसेंस, ये फॉर्म करते हैं रैड कलर वाटर ब्लूम इन लेक। कई बार लेक्स का उपरों थानू पूरा वाटर सरफेस जिहड़ा रैड कलर का दिखेगा, वो ड्यू टू एल्गे हुंदा आ। ये सब तो पहला मैरिटिन स्विट्जरलैंड दे विच लेक दे विच देखा गया सीगा। हुण कॉमन इंडियन स्पीशीज़ की जे गल करिए तो ऑसिलेटोरिया क्लोरीना, ऑसिलेटोरिया फॉर्मोसा, कई नाम हैगे आ, तुसी बुक तो जिन्ने मर्जी याद रख सकते हैं। 2 भी हो गए, बहुत है, सफिशेंट है, पढ़ने जरूर है सारे नाम। फिर बेटा जे असी गल करिए थैलस ऑर्गेनाइजेशन, हर बार आपां जिवें दूसरे एल्गे दे विच स्ट्रक्चर पढ़िया आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी देखो अनब्रांचड आ, किते भी थानू कोई ब्रांच नहीं दिखती हैगी। फिलामेंटस आ, सलैंड्रिकल आ, है ना, ये चीज़ां तो तुसीं याद रखनियां ही आ। हुण फिलामेंट जिहड़ा आ ओह या तो अटैचड होएगा या फ्री फ्लोटिंग होएगा, और ज़्यादातर ये ग्रुप्स च हुंदा आ। सिंगल ही भी किते किते प्रेजेंट हो सकता कोई कोई स्पीशीज़। ते मेजोरिटी जिहड़े स्पीशीज़ आ ओह कंपैक्ट, मतलब बहुत संघना, टाइटली पैक्ड जिन्हों कह सकते हैं, टैंगल मास और स्पॉन्जी शीट्स। कई बार इदा नदियां दे पौंड के सरफेस ते ऐ बिछे होंगे जिदा आपां कोई तरपाला जिहियां पाईयां होंदियां, शीट्स बिछाइयां होंदियां। और टैंगल्ड मतलब एक दूसरे नाल इस तरह झुरमट जिहा इन्हां ने बनाया हुंदा आ। नैटवर्क जिदा फोन दियां तारां दा नैटवर्क हुंदा, कई बार इस तरह भी प्रेजेंट हुंदे आ। फिलामेंट्स जिहड़े आ पैर इदा एक दूसरे नाल टैंगल तो हुंदे ही हुंदे आ, पर जे ध्यान नाल देखो तो इदा पैरलली ये अरेंज्ड हुंदे आ, एक दूसरे दे पैरलली प्रेजेंट हुंदे आ। फिलामेंट्स जिहड़े आ यूनीसीरिएट, ईच कंटेनिंग सिंगल ट्राइकोम। यूनीसीरिएट मतलब इदा एक रोज सारे ये
ਪੈਰਲਲੀ ਇੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਆਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮਸ ਆ ਉਹ ਨੇਕਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਕੋਈ ਪਰਤ, ਕੋਈ ਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਸਟ ਆਹ ਸੈਲੂਲਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਰੇਂਜਡ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇਕਡ ਔਰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸ਼ੀਥ ਅਗਰ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੇਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਹ ਸਮੂਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਸਰਫੇਸ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਸਲਿਪਰੀ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਐਟ ਕ੍ਰੋਸ ਵਾਲ। ਕ੍ਰੋਸ ਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਇੱਕ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤਾਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਰਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਮੂਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਨਬ੍ਰਾਂਚਡ ਲੌਂਗ ਫਲੈਟ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਨਿਊਮਰੀਅਸ ਸੈਲਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਐਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਪਰ ਪੂਅਰਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰੂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਵਟ ਰਿਜਿਡ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਊਕੋਪੈਪਟਾਈਡ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਿਊਸਲੇਜੀਨਸ ਸ਼ੀਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਊਟਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਲਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਸਟ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੌਂਗ ਵਰਟੀਕਲ ਵਿਊ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਵਰਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਜਸਟ ਫॉर योर ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਪਿਛਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰੋਪਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁਰਦਰਾ, ਹਾਈਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਖੁਰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਫ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਡਬਲ ਲੇਅਰਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖਤੀ ਆ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਤੀ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ 2 ਲੇਅਰਡ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਲਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਲੂਲਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮ ਪੂਰਾ ਆ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੇਅਰ ਸੈੱਲ ਵਾਲ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਆ, ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆ। ਸ਼ੀਥ ਰਫ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਿਕੂਲੀਅਰ ਸ਼ੀਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੈੱਲ ਵਾਲ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ, ਫਿਰ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਗੋਲਜੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ, ਨਿਊਕਲੀਓਪਲਾਜ਼ਮ, ਗੈਸ ਵੈਕਿਊਲ,
फोटोसिंथेटिक लैमेले डेवलपिंग सैप्टम। सैप्टम मतलब जिथे एक सैल दूसरे नाल डिवाइडेड हुंदा है। फिर नैक्सट हैगा आ, जे असी इहदा माइक्रोस्कोप वो तो ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर सीगा, इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप दिखना तो देखो ये माइक्रोस्कोप चाहिए क्योंकि बहुत छोटे प्लांट्स होंगे आ। वो वाला स्ट्रक्चर जोड़ा पिछला है वो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जे असी हुण इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स च स्ट्रक्चर देखिए तो वो जोड़ा क्रोमोप्लाज्म आ वो अंदर तुहानू फोटोसिंथैटिक लैमिले इस तरह के बॉडीज़ होंदियां एक दूसरे के उपर प्लेटा जिहियां वांग अरेंज्ड होंदे आ। इन्हां नू थाइलाकॉइड भी कह दिंदे आ। पैरल टू वन अनदर मतलब इस तरह प्रेजेंट आ, फिर इस तरह प्रेजेंट आ, इदां गुच्छे जे प्रेजेंट होंदे थाइलाकॉइड्स ते। और थाइलाकॉइड्स एक्चुअली की आ वो ऑर्गेनली जिहदे अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होंदे आ। हुण पिगमेंट्स किहड़े किहड़े जिद्दां क्लोरोफिल हो गया, कैरोटीन हो गया, ज़ांथोफिल हो गया, फाइकोबिलिन हो गया, फाइकोसाइनिन हो गया, एलोफाइकोसाइनिन हो गया, फाइकोइरीथ्रिन हो गए। तो बेटा इन्हां चों तुसीं आ मेन पिगमेंट्स के नाम जिहड़े आ याद रख लेने आ, है ना। आ तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर ही है। फिर ये दस्सिया होया कि फाइकोबिलिन जिहड़ा आ ओह वेसाइकल च प्रेजेंट हुंदा आ। पिछे आपां वेसाइकल डायग्राम च देखिया सीगा सैल वाले च ओहदे विच फाइकोबिलिन प्रेजेंट हुंदा आ। साइंट्रोप्लाज्म जिहड़ा आ ओहदे विच न्यूक्लियस प्रेजेंट हुंदा आ। न्यूक्लियस मैं पहला भी दस्सिया कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं हुंदा हैगा। इनसिपिएंट मतलब फॉल्स घट डेवलप न्यूक्लियस हुंदा आ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਨੋਫੋਰ उस पार्ट ਨੂੰ ਗੋਨੋਫੋਰ भी कह सकते हैं। तो DNA ਦੇ फाइबर्स या स्ट्रैंड्स उत्थे प्रेजेंट ਹੁੰਦੇ ਆ। सैल्स ਦੇ ਵਿੱਚ एक सैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, ਪਲਾਸਟਿਡ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज ये सारे एबसेंट ਹੁੰਦੇ ਆ। तो बेटा हुण बाकी एल्गे नालों की डिफरेंस हो गया कि जिथे असी अदर एल्गेस च देखिया सीगा कि गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स प्रेजेंट हुंदे आ, इहदे विच एबसेंट हुंदे आ। इह चों एक अद्धा कोई डायग्राम याद रख लेना आ, सारे नहीं भी किते नो मैटर। फिर बेटा नैक्सट हैगा आ कि रिजर्व फूड मटीरियल आपां टाइम टू टाइम हर एल्गे च पढ़िया आ कि रिजर्व फूड मटीरियल साइनोफाइशियन स्टार्च, लिपिड ग्लोब्यूल, साइनोफाइसिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਦਰਸ ਐਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਲੋਰੀਡੀਅਨ ਸਟਾਰਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਲ ਗਲੋਬਿਊਲਸ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੌਕੇਰੀਆ ਵਗੈਰਾ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਲੇਅਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਲੈਂਕਟੋਨਿਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਓਸੀਲੇਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਲ, ਗੈਸ ਵੈਕਿਊਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੀਡੋ ਵੈਕਿਊਲ, ਸੀਡੋ ਮੈਨੇ ਫਾਲਸ कि वैक्यूल वर्गी स्ट्रक्चर हुंदी है, एक्चुअली च ओह ट्रू वैक्यूल नहीं हुंदा। ते कोई डिवॉइड मैंने नहीं, कोई मैंब्रेन नाल ढकियो नहीं हुंदा वैक्यूल, इस तरह नेकेड ही हुंदा है। मेड ऑफ नंबर ऑफ हैक्सागोनल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड वेसाइकल्स। हुण वैक्यूल दे आले दुआले छोटे छोटे हैक्सागोनल, हैक्सा मतलब इदा 6 कोनियां वाले 6 कह लो कि लाइनस वाले स्ट्रक्चर तुसीं मैथमैटिक्स पढ़िया है। उस तरह के छोटे छोटे खाले टुकड़ियाँ प्रेजेंट होंदियां जिन्हां नूं वेसाइकल्स कहंदे आ। क्योंकि हुण बहुत माइन्यूट जिहा स्ट्रक्चर है, जिद्दां दा भी माइक्रोस्कोप च दिखेगा उही दस सकदे आ एल्गोलॉजिस्ट भी। तो इहदे विचों एक अद्धा डायग्राम बना देना आ, सारे बनाने की जरूरत नहीं हैगी। दैन फिर ट्राइकोम बेटा ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਕੋਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਆ। ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖਿਓ
कि इत्थे अपैक्स बनी हुई आ, ये अपैक्स तो ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਇੱਦਾਂ ਲੰਬਾਈ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਪੀਕਲ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲੈਰਿਟੀ। ਐਪੀਕਲ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਪ ਲਾਈਕ ਕੈਪੀਟੇਟ ਕਵਰਡ ਬਾय ਥਿਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਾਲਡ ਕੈਲਿਪਟਰਾ। ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖਿਓ। ਐਪੀਕਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟਿਪ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ, ਆਹ ਟਿਪ 'ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਹ ਸੈੱਲ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ। ਐਪੀਕਲ ਸੈੱਲ ਕੋਨੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਡੋਮ ਸ਼ੇਪ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਗੁੰਬਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਕਿਊਮੀਨੇਟ ਓਵਲ ਐਗ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਫਲੈਟ ਐਂਡ ਕਨਵੈਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੋਇਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਪੀਸ਼ੀਸ ਟੂ ਸਪੀਸ਼ੀਸ ਇਹ ਵੈਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੈਪ ਸੈੱਲ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਪੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਸਪੀਸ਼ੀਸ ਟੂ ਸਪੀਸ਼ੀਸ। ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਇੱਥੇ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਕੈਪੀਟੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪੈਕਸ ਆ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨੋਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਥੈਲਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਐਲਗੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਆਪ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਸਾਈਡਸ ਇਟ ਆਲਸੋ ਕੰਟੇਨਸ ਫਾਈਕੋਸਾਈਨਿਨ ਫਾਈਕੋਰੇਥਰਿਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਆ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਦਿਸ ਪਿਗਮੈਂਟ ਐਲਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਦਾ ਕਲਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਐਲਗਾ ਦਾ ਕਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਰੇਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈਟ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲਗੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਲਰ ਦਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਓਸੀਲੇਟੋਰੀਆ ਸੋਨੇਟਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇਟਾ ਆ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਲਿਊ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਬਲਿਊ ਦਿਖਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਯੈਲੋ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਰੈੱਡ ਦਿਖੂਗਾ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਯੈਲੋ ਦਿਖੂਗਾ ਜਦੋਂ ਬਲਿਊ ਲਾਈਟ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਲੈਂਥ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਲਗੇ ਦਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸਨਲਾਈਟ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਆਉਣੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਐਲਗੀ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦਿਖੂਗਾ ਐਲਗੇ ਦਾ। ਉਹ ਕਲਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਓਸੀਲੇਟੋਰੀਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਏ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਕਿਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਓਸੀਲੇਟੋਰੀਆ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਗਰੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਇਨਟੂ ਨਿਊ ਥੈਲਸ ਜਾਂ ਨਿਊ ਓਸੀਲੇਟੋਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਬ੍ਰੇਕੇਜ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਇਨਸੈਕਟ ਨੇ ਐਨੀਮਲ ਨੇ ਬਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਸਮਾਲ ਪੀਸਿਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਮਾਲ ਪੀਸ ਨੂੰ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡੈਵਲਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਨਟੂ ਨਿਊ ਓਸੀਲੇਟੋਰੀਆ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਬਾਏ ਹਾਰਮੋਗੋਨੀਆ। ਹੁਣ ਹਾਰਮੋਗੋਨੀਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਪੀਸ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਮੋਗੋਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਰਮੋਗੋਨੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਮੋਗੋਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਆਫ ਟਰਾਈਕੋਮ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਟਰਾਈਕੋਮ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਆ
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਮੋਗੋਨੀਆ। ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਸ ਅ ਹਾਰਮੋਗੋਨੀਆ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਗੋਨਸ। ਹੁਣ ਇਹ 4 ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, 5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਖਾਨੇ, 6 ਖਾਨੇ, 4 ਖਾਨੇ, 2 ਖਾਨੇ ਹਾਰਮੋਗੋਨਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨੇ ਆ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ 4 ਸੈਗਮੈਂਟਸ 5 ਸੈਗਮੈਂਟ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡੈਡ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਊਸੀਲੇਜ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਜੈਲ ਜਿਹਾ ਭਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਜੈਲ ਭਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਮੋਗੋਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਡ ਲਾਈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਾਈ ਕਨਵੈਕਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਨਵੈਕਸ ਸ਼ੇਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਕਨਕੇਵ ਸ਼ੇਪ ਸੌਰੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਓਸੀਲੇਟੋਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਗੋਨਸ ਆਰ ਫਾਰਮ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਸੈੱਲ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਊਸੀਲੇਜ ਭਰ ਜਾਣਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਆ ਮਿਊਸੀਲੇਜਿਨਸ, ਪੈਡ ਲਾਈਕ, ਬਾਈ ਕਨਕੇਵ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਕਨਵੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਈ ਕਨਕੇਵ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਣਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਰਮੋਗੋਨੇ ਆ। ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦਾ ਡੈਥ ਆਫ 1 or more cells of the filament। ਮਿਊਸੀਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਡੈਡ ਸੈਲਸ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਕਰੀਡੀਆ। ਹੱਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਡ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਸੀਲੇਜ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਨੈਕਰੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੈਕਰੀਡੀਆ ਆਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਡੈਡ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਡੈਡ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮਿਊਸੀਲੇਜ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਸੀਲੇਜ ਭਰਨ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਰੀਡੀਆ। ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਦੋਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਸੀਜ਼ਨਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਈ ਹਾਰਮੋਗੋਨੀਆ ਕਹਿ ਦਈਦਾ। ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਗੋਨੀਆ ਕਹਿ ਦਈਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਆਹ ਪੂਰਾ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਆ। ਆਹ ਡੈਡ ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ। ਆ ਫਿਰ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਓਸੀਲੇਟੋਰੀਆ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਓਸੀਲੇਟੋਰੀਆ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਰੀਡੀਆ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਊਸੀਲੇਜ ਭਰਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਮੋਗੋਨੀਆ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਸੀਲੇਟੋਰੀਆ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੋਲਵੋਕਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਆ। ਵੋਕੇਰੀਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਲਿੰਗ ਐਲਗਾ ਵੋਲਵੋਕਸ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਕਲੈਡੋਫੋਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਸੀਲੇਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓਸੀਲੇਟੋਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਓਸੀਲੇਟੋਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਿਪ ਆ, ਅਪੈਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਲਾਈਕ ਓਸੀਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਝੂਲਾ ਜਾਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਘੁੰਮਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਪ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਪੈਕਸ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਅਪੈਕਸ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਪੈਂਡੂਲਮ ਲਾਈਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਸੀਲੇਟੋਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਾਈਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਓਸੀਲੇਟੋਰੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਲਾਈਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਗਲਾਈਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਕੋਮ ਆ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਫ ਨੂੰ, ਫਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਝੂਲੇ ਵਾਂਗ ਇੱਦਾਂ ਝੁੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆ ਟਿਪ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਟਰਾਈਕੋਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਕਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਟਰਾਈਕੋਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਖੜਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਾਈਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ।
ਟਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮ ਦੀ ਉਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਬੈਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਡ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਆ। ਸੋ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਬੇਟਾ।